This is nutrition in animals. animals. Okay. Okay, sir. So nutrition animal টা কি? Nutrition animal is basically the extended version. মানে initially যেটা আমরা পড়েছিলাম that was about nutrition in plants, হ্যাঁ না? মেইনলি দেখেছিলাম যে কিভাবে নিউট্রিশন গেইন করে। মেইনলি অটোট্রফিক নিউট্রিশনটা আমরা ডিটেলসে পড়েছিলাম ওটাতে। আর Yes, sir. হেটারোট্রফিক নিউট্রিশন জাস্ট ডিসকাস করেছিলাম, জাস্ট কি কি টাইপের হয়, কি কিরকম টাইপের হতে পারে ওগুলো ডিসকাস করেছিলাম, বাট নট দ্য এক্সাক্ট প্রসেস, হ্যাঁ না? আমরা শিখেছিলাম Yes, sir. প্ল্যান্টস এর মধ্যে কেমন ইউজ করা হয়, প্ল্যান্টস এর মধ্যে কেমন ওরা তোমার ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ নিউট্রিয়েন্টস ওরা অ্যাবজর্ব করে, কেমনে রুটস এর থ্রু দিয়ে করা। তো we studied the entire process for the autotrophs, but we did not study the similar kind of process for heterotrophs. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So what happens, okay, nutrition in animals deals with how animals specifically, মানে not saprophytes or any other kind of similar kind of organism, but specifically animals. Okay, animals কি কি হতে পারে? Animals can be birds, মানে animal kingdom এ যেগুলো যেগুলো পড়ে, হ্যাঁ না? Yes, sir. তো অ্যানিমালস এর মধ্যে কি হয়? তো আমরা জানি যে সাম অফ দ্য অ্যানিমালস, তো ইউজুয়ালি what are the three categories of animals based on their food habits? Can you say? Herbivores, carnivores, omnivores. Yes. So herbivores are those animals which consume plants. Yes or no? তো ওরা প্ল্যান্টস এর থেকে ওদের নিউট্রিশনটা পায়। So they are primary consumers. Similarly, carnivores have to depend on the flesh of other animals. Yes or no? Yes, sir. So they are called secondary consumers. And similarly, at different levels of the food web বা যেটাকে আমরা ফুড চেইন বলি, তো আলাদা আলাদা চেইন আলাদা আলাদা লেভেলসে যখন থাকবে, দোজ আর কল্ড টার্সিয়ারি কনজিউমার্স, কোয়াটারনারি কনজিউমার্স এরকম থাকে। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. তো একটা জিনিস আমরা জানি যে অ্যানিমাল নিউট্রিয়েন্টস, যেহেতু অ্যানিমালরা কি, অ্যানিমালস আর হেটারোট্রফস। ইয়েস অর নো? সো since they are heterotrophs, what happens, they gather their nutritional requirements from the outside world. মাইকটা অফ করে রাখো যখন ইউজ করছো না, আওয়াজ আসছে। জিশান, তোমার মাইকটা অফ করে রাখো, মাইকে একটা বাটন আছে দেখো স্ক্রিনে, এটা অফ করে রাখবে। No, জানি না। So animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake, and its utilization. মানে there are three steps. First is what kind of nutrition do they require? That is the first requirement. What is the second requirement? How do they intake food from outside world so that their nutrition requirements are met? That is the second point. And the third is how after eating, how is that food utilized inside the body? Okay, so these are the three different processes for animal nutrition. Understood? Yes, sir. So food এর মধ্যে অনেক components থাকে, obviously এটা class 6 এও পড়েছো। These are components are nothing but the nutrients. So can you name 6 nutrients? Can you fill in the blanks? Sir? Can you fill up the blanks given here? What are the components of food? Components of food are not. Carbohydrates, Yes, and then? fats, Okay. Number 3. proteins, Okay. Number 4. vitamins, Okay. minerals, Yes, and আর কি কি হতে পারে? দেখো, প্রোটিনস একটা হলো, কার্বোহাইড্রেটস একটা হলো, ফ্যাটস একটা হলো, ভিটামিনস হলো আরেকটা, নাম্বার 4। 5 হলো মিনারেলস। another is a very important part. Can you say fiber? শুনেছো? Fiber or roughage? Yes or no? Yes, sir. So these are the 6 main components that we organisms from the animal kingdom, every organism, মানে ফিশের থেকে স্টার্ট করে বার্ডস এর থেকে
earthworms এর থেকে humans এর থেকে everyone in the animal kingdom requires this 6 essential components of food which we call nutrients. Yes or no? Understood up to here? Yes, sir. So the components of food are usually complex substances. Usually proteins and carbohydrates are very complex substances. Yes or no? We have already studied what is the carbohydrate that is produced in plants. C6H12O6, that is glucose. C06. Yes, sir. Yes. Glucose. Glucose. So similar kind of carbohydrates are also required by our body as well. That means the bodies of animal kingdom, of animals as well. So these are very complex molecules. Okay. So these molecules are ingested. So the process of intaking that food which contains those components like carbohydrates, fats. So that food contains those components, yes or no? So though that food has to be ingested inside the body. Ingestion is a process by which food is consumed from the outside world. Do you know that? Ingestion? Yes, sir. It's not injection, it's called ingestion. স্যার এটা বুকে আছে আচ্ছা না? হ্যাঁ স্যার ম্যাম বুঝিয়েছিল So this is the spelling ingestion. INGESTION. That means this is the process prior to the digestion. Okay, digestion process এর first step টা হলো ingestion. এটা মনে রাখবে. That means when we have food, হ্যাঁ না আমরা we chew it, we put it in our mouth, হ্যাঁ না খাওয়ার সময় কি করি? তারপরে ওই যে when we engulf that food and it enters our food pipe, so that process which happens in our mouth is called ingestion. Yes or no? Yes, sir. এটাই ডাইজেশনটা অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে আরম্ভ হয়? ডাইজেশনের প্রসেসটা ইউজুয়ালি মাউথের থেকে আরম্ভ হয়, বাট মাউথের মধ্যে ফুডটাকে রাখা মানে তোমার যেটা মেইন স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দ্য ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের যে স্টার্টিং পয়েন্ট আছে ওখানে যখন ফুড সোর্সটাকে তুমি রাখবে, দ্যাট প্রসেস ইজ কল্ড ইনজেকশন। আন্ডারস্টুড? Yes, sir. সো এই কমপ্লেক্স সাবস্টেন্স যেরকম আমরা দেখেছি C6H12O6, C6H12O6 এর মধ্যে there are 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms and 6 oxygen atoms. Yes or no? Oxygen atom. So Yes, sir. that is a complex molecule, and similar kind of complex molecules together form the food, the food which contains high amount of carbohydrate. Yes or no? শুধু একটা তো আর গ্লুকোজ মলিকিউল থাকবে না, there will many, almost lakhs and lakhs of molecules. Yes or no? Yes, sir. So that has to be broken down into simpler substances so that our body can utilize it. Okay, so ওই যে C6H12O6 ফর্মে আছে ওই ফর্মে থাকলে হবে না। we have our body আমাদের সেল অবধি পৌঁছানোর পরে that has to be broken down further, একটা পার্টিকুলার ফর্মে আনার পরে গিয়েই তোমার আমাদের বডিতে ওটা ইউজ করতে পারবে। আমাদের সেলস, আমাদের বডি ইউজ করা মানে কি, আমাদের আলটিমেটলি ওটা কে ইউজ করে? সেলসরা ইউজ করে। সো সেলস অবধি যাওয়ার পরে it has to be broken down in such simple form so that it can be utilized by the cell. Understood? So what we eat is a very complex substance. The food that we eat has minerals or nutrients at a much complex level that has to be broken down into simpler substances so that our cells can utilize it directly. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। So this process of breaking down a complex substance, a food which is quite complex in nature, into simpler substances which the cells of living organisms can utilize is called digestion. Okay, বুঝতে পেরেছো? তার মানে এই যে আমরা খাওয়া খাই, খাওয়া খেলে যে আমাদের হজম হয়, স্টমাকে যায়, স্টমাকে গিয়ে তারপরে ইন্টেস্টাইনস এর থেকে ফুডের থেকে নিউট্রিয়েন্টস গুলো অ্যাবসর্ব হয়। ইন দ্যাট এন্টায়ার প্রসেস হোয়াট হ্যাপেন্স, ফুড ইজ ব্রোকেন ডাউন মানে ছোট হতে 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 একদম মানে অনেকই ছোট হয়ে যায়, হ্যাঁ না, মলিকুলার লেভেল অব্দি পৌঁছে যায়। আন্ডারস্টুড? Yes, sir.
সো মলিকুলার লেভেলে পৌঁছানোর পরে গিয়ে আমাদের যখন ব্লাড স্ট্রিমে যায়, ওই ব্লাড স্ট্রিমের মধ্যে থেকে ওই মলিকিউলসগুলোকে সেল ওয়াল দিয়ে পাস করে সেলের ভিতরে এটা ইউটিলাইজ করতে পারে ফর দ্য ডিফারেন্ট নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্টস। আন্ডারস্টুড? Yes, sir. ডাউট আছে কোনো? না। ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করবে। হুম। ঠিক আছে। সো there are different ways of taking food, হ্যাঁ না? ফর এক্সাম্পল আমরা খাওয়া দুই ভাবে খেতে পারি। উই ক্যান ডাইরেক্টলি টেক ইন লিকুইড ফুড, হ্যাঁ না? স্যালাইন দেখেছো কাউকে? স্যালাইন নিতে দেখেছো? স্যালাইন নিতে দেখেছো কাউকে? কি? স্যালাইন স্যালাইন? হ্যাঁ, ওই যে বটলের মতো ঝুলিয়ে রাখে, পাইপ একটা লাগিয়ে দেয় শরীরের মধ্যে, ইনজেকশনের মানে নিডলটা বডিতে ঢুকিয়ে দেয়। দেখেছো? ফিল্মসে দেখেছি, হসপিটালসে থাকে। হ্যাঁ, তো ওখানে কি হয়, ওটা কখন দেওয়া হয়? যখন আমাদের বডিতে অনেক রকমের সল্টস দরকার। তারপর ঠিক আছে, ডিফারেন্ট ভাবো তুমি 3-4 দিন খাওয়া খাওনি, তো আমাদের বডি কি করে, বডিতে নিউট্রিশন নাই হয়ে যায়। সো তখন কি হয়, আমাদের বডির ইলেকট্রোলাইটিক ইমব্যালেন্স হয়। ইলেকট্রোলাইটিক ইমব্যালেন্স কখন হয়? যখন তোমার বডি থেকে অনেক ফ্লুইড রিলিজ হয়ে যায় বা তোমার বডিতে নিউট্রিশনাল মানে ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে। সো দেন হোয়াট হ্যাপেন্স, ওই স্যালাইনটা দিলে কি হয়, স্যালাইনটা দিলে আমাদের স্যালাইনে কিন্তু ফুড থাকে না, স্যালাইনের মধ্যে কি থাকে, সল্ট ডিজলভ করা থাকে তোমার। ওই যে তার জন্য এটা নাম স্যালাইন না। স্যালাইন মানে কি? সল্ট, সল্টি ওয়াটার ইজ কল্ড স্যালাইন ওয়াটার, জানো তো এটা? হ্যাঁ, সল্টি ওয়াটার। হ্যাঁ, তো সল্টি ওয়াটার মানে ওটা না যে ঘরের লবণ মিক্স করে তুমি বটলে ঢুকিয়ে দিলে, ওটা না। দ্যাট ইজ আ সেপারেট থিং দ্যাট কন্টেন্স পটাশিয়াম অ্যান্ড সোডিয়াম সল্টস হুইচ আর ভেরি এসেনশিয়াল ফর আওয়ার বডি, আর ডিফারেন্ট প্রপোর্শনসে থাকে। ইলেকট্রল খেয়েছো কোনো সময়? ওআরএস, টোআরএস খেয়েছো কোনো সময়? না, এইটার মিনিংটা জানি, অরেল রিহাইড্রেশন ইয়েস, সলিউশন। সলিউশন না, সল্টস বলে ওটাকে। অয়েল রিহাইড্রেশন সল্টস বলে, সল্টস, SALTS, এস আছে একটা লাস্টে। এখানে কি থাকে বলো তো? ওইটাতে থাকে তোমার পটাশিয়াম সল্টস থাকে, তারপরে সোডিয়াম সল্টস থাকে, এই দুটো মেটালের সল্টস গুলো থাকে। এগুলো কেন দরকার? এগুলো বডিতে একটা ইলেকট্রোলাইটিক ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য লাগে। আমাদের বডিতে যখন ব্লাড ফ্লো করে, ওই ইলেকট্রোলাইটিক ব্যালেন্সটা যদি না থাকে, দেন হোয়াট হ্যাপেন্স, দেন আওয়ার বডি ক্যানট প্রসেস দ্য ফুড, মানে নিউট্রিয়েন্টস গুলোকে পাস করতে পারে না ভালো মতো। বুঝতে পেরেছো? মানে সেলস গুলো অ্যাবজর্ব করতে পারে না। বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। সো ওইখানে অনেকে ভাবে স্যালাইন দিলে খিদান মরে যায়, না খিদা চলে যায় না। খিদাটা হলো জাস্ট ফর ইনফর্ম আস দ্যাট আমাদের বডিতে নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্ট এসেছে, হ্যাঁ না? হাঙ্গার হাঙ্গার ইজ জাস্ট এন ইন্ডিকেশন। আমাদের ব্রেন একটা সিগন্যাল পাঠায়, ঠিক আছে? আমাদের বডির থেকে একটা ব্রেন অব্দি সিগন্যাল যায়, আর আমাদের ব্রেন আমাদেরকে বলে যে ইউ শুড ইনটেক ফুড নাও। আন্ডারস্টুড? মানে বডিতে এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট এসেছে। ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস স্যার। তো এখানে কি হয়, অ্যানিমাল কিংডমে তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ অর্গানিজমস আছে, স্টার্টিং ফ্রম অ্যামফিবিয়ান্স, এগুলো পড়েছো না? অ্যামফিবিয়ান্স, তারপরে তোমার রেপটাইলস, তারপরে আর কি কি আছে, ম্যামলস, পড়েছো না এগুলো? ইয়েস স্যার। তারপরে অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমালস আছে অবভিয়াসলি। সো এই ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্টের বা ডিফারেন্ট বডি স্ট্রাকচারের বেসিসে দ্য মোড অফ নিউট্রিশন ইজ ডিফারেন্ট, মানে ইনজেকশনের প্রপার্টিটা আলাদা আলাদা হয়ে যায়, হ্যাঁ না? একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট জানো, গরুর 2টা স্টমাক থাকে। হ্যাঁ, কাউস হ্যাভ 2 স্টমাকস। আমি জানতাম না এটা। গরুকে কোন সময় দেখেছো যে বসে বসে চাবাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখেছি। হ্যাঁ, ওটাকে কি, ওটাকে জাবর কাটা বলে, মানে বাংলাতে জাবর কাটা বলে। অল্প সময়ের জন্য ডাটার আমার ক্লাস টিচার কিছু সেন্ড করতে বলেছে। আচ্ছা, করো 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 না। তো কি বলছিলাম লাস্টে? হ্যাঁ, তো কাউয়ের কি হয়, কাউয়ের মধ্যে 2টো স্টমাক থাকে। দ্য ফার্স্ট স্টমাক ইজ ফর টেম্পোরারি স্টোরিং দ্য ফুড, মানে ডাইরেক্টলি ওরা কি করে, যে খাওয়াটা খায় ওটা ডাইজেস্ট না করা খাওয়াটাকে স্টোর করে রাখতে পারে। মানে ওরা কি করে, দেখো ঘাস খায় না, ওরা তো অনেক জায়গার থেকে ঘাস খায়। সো ওরা কি করে, ঘাসটাকে কালেক্ট করে নেয় ফার্স্ট স্টমাকটাতে। ফার্স্ট স্টমাকটার থেকে কি করে, যখন ওরা আইডল থাকে, বসে থাকে, তো বসে থাকার সময় কি করে, ওই স্টমাকটার থেকে আবার মুখে আনে এটা।
মুখে আনার পর ওটাকে চাবায়, মানে ওরা চিউ, মানে যখন ওরা দেখবে ঘাস খাচ্ছে, দে ডোন্ট চিউ দ্যাট লিভ মানে গ্রাস, ওরা ডাইরেক্ট খেয়ে নেয়, ডাইরেক্ট মানে ওদের ফুড পাইপে চলে যায়, ওটা ফুড পাইপের থ্রু দিয়ে ফার্স্ট স্টমাকে চলে যায়, ফার্স্ট স্টমাকের থেকে পরে ওটা বার করে ওরা আবার ওটাকে কি করে আরো মানে চাবায় ভালো মতো, হ্যাঁ না, দে চিউ ইট প্রপারলি। চিউইং এর সময় অনেক সময় অনেকটা ডাইজেশন হয়ে যায়, বিকজ অনেক রকমের স্যালাইভা দিয়েও ডাইজেশন হয় অল্প রকমের। সো ওইটাকে তারপরে তোমার সেকেন্ড স্টমাক আছে, সেকেন্ড স্টমাক ইজ লাইক আওয়ার স্টমাক, বুঝতে পেরেছো? আন্ডারস্টুড? বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Understood. হুম হুম। সো এটা পড়বো, এটা এখানে আছে। তো দেখছো তো, দেখো কাউয়ের আলাদা, তারপরে ক্যাটের আলাদা। সেম সেম জায়গায় যদি তোমার একটা ক্যাট, বিড়াল যদি ঘাস খায়, তাহলে কি হবে জানে? ওই বিড়াল ওটা ডাইজেস্ট করতে পারবে না, বিকজ ওদের যেটা র সেলুলোজ থাকে, প্ল্যান্ট সেলের মধ্যে সেলুলোজ থাকে, তো সেল ওয়াল, ওই যে প্ল্যান্ট সেলের ওয়ালের মধ্যে, তো প্ল্যান্ট সেলের যেটা মেমব্রেনের কোটিং থাকে একটা, ওইটার মধ্যে সেলুলোজ থাকে, সেলুলোজটা যারা কার্নিভোরাস অ্যানিমালস গুলো ডাইজেস্ট করতে পারে না, বুঝতে পেরেছো? এগুলো ফ্যাক্টস, এগুলো দেখেছো কোনো Okay, সময়? sir. বিড়ালকে ঘাস খেতে দেখেছো কোনো সময়? না স্যার, বিড়ালকে আমি দুধ খেতে দেখেছি, নিকো ফিশ। হ্যাঁ, তো ঘাস খায় ওরা, ওরা কি করে, ওরা ওদের ডাইজেস্ট সিস্টেমটাকে ক্লিন করার জন্য ওরা কি করে, ওটা ভমিট করে দেয়, ভমিট করার পরে কি ওদের অনেকটা মানে যেটা তোমার ফুড পাইপটা ক্লিন হয়ে যায়। তো অনেক সময় তুমি রাস্তার মধ্যে দেখবে বিড়াল ঘাস খাচ্ছে, বাট দ্যাট ইজ নট ফর দেয়ার নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্ট, দ্যাট ইজ ফর আদার পারপাস। ওকে, আন্ডারস্টুড? ওকে স্যার। হুম। হ্যাঁ তো স্যার। এখানে আমরা কি দেখেছি, এখানে আমরা ডিফারেন্ট অর্গানিজমস ইউজ ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচেস ফর ইনটেকিং ফুড, দ্যাট ইজ ইনজেকশন অফ ফুড। ফর এক্সাম্পল দেখো, বিজ, হামিং বার্ডস এগুলো কি করে, ফ্লাওয়ার্স এর থেকে নেকটার খায়, হ্যাঁ না? যে Yes, বীজরা কি sir. করে, ইয়েলো বীজরা করে ওই যে তোমার সানফ্লাওয়ার বা এরকম টাইপের প্ল্যান্টের থেকে, দে গো ফ্রম ফ্লাওয়ার টু সাক নেকটার, আর ওই নেকটারটা আলটিমেটলি ওরা ওদের বি হাইভের মধ্যে ওরা স্টোর করে অ্যাজ ফুড। তো ওইটা আমরা পরে ওটা আমরা ইউজ করি পরে, মানে হানি যেটাকে বলি, হ্যাঁ না? সো ওই হানিটা অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে আসছে, হানিটা অ্যাকচুয়ালি আসছে তোমার ওই ফ্লাওয়ারের থেকে, ফ্লাওয়ারের মধ্যে যেটা সুইট সাবস্টেন্স থাকে ওটাকে নেকটার বলে, ওটার থেকে আসছে, হ্যাঁ না? বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. সো অনেক সময় কি আছে, তারপরে তোমার ইনফ্যান্টসরা যারা আছে, ইনফ্যান্টস বা তোমার যেগুলো ম্যামলস আছে, ম্যামলসদের বেবিজরা কি খায়, দে ফিড অন মাদার্স মিল্ক, হ্যাঁ না? যেরকম কাউ, কাউ মিল্ক আমরাও খাই। সো ওইটা একটা টাইপের, তো দ্যাট ইজ আনাদার ফর্ম অফ। ওরা সির্ফ ওরা এক ওদের বাচ্চার জন্য ওটা স্টোর করে হ্যাঁ, মিল্কটা। অ্যাকচুয়ালি জানো কাউ মিল্ক ইজ ফর কাউ, মানে কাফ, কাফ বলে না ওদেরকে, CLF, হ্যাঁ না? জানো তো এটা, কাউয়ের বাচ্চা স্যার তোমার স্যার তোমার আওয়াজটা শোনা যায় না। শোনা যাচ্ছে না? এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন শোনা যায়। হ্যাঁ, কাউয়ের বাচ্চাকে কি বলে, কাফ বলে না? কালফ। হুম। সো অ্যাকচুয়ালি গরুর যেটা দুধ আমরা খাই, বা দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি মেন্ট ফর কাফ, বুঝতে পেরেছো? ওদের জন্যই। হ্যাঁ, ওদের জন্য, বাট আমরা এখন ওভার মানে ওটাকে প্রডিউস করা স্টার্ট করছি, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, অবভিয়াসলি রিকোয়ারমেন্টস আলাদা আসে। সিমিলারলি অনেক স্নেক্সকে দেখেছো অ্যানিমাল প্ল্যানেটের মধ্যে, দেখেছো অবভিয়াসলি, টিউটিউবে দেখেছো। পাইথন, পাইথন দেখেছো? পাইথন বড় টাইপের সাপ থাকে। হ্যাঁ, ওরা জি। কি করে, ওই যে পুরা একটা ইঁদুরকে পুরা গিলে নেয়, হ্যাঁ না? হ্যাঁ দেখেছি। হ্যাঁ। তো আমি এটা রিয়েল লাইফে দেখেছি। ও বাহ, খুব ভালো। কোথায় দেখেছো, জুতে? না, আমার আহ, আমার মামার বাড়িতে। ও, ঠিক আছে। সো মাদার্স, যে তোমার পাইথন কি করে, পাইথন পুরো ওর প্রে বলে না, সো কে কি করে, Yes, sir. প্রের অপোজিট কি, প্রেডিটর, হ্যাঁ না? Predator. হ্যাঁ, তো পাইথন ইন দিস কেস ইজ দ্য প্রেডিটর, আর প্রেটা কি হবে, ওদের র্যাট বা মাউস, ওগুলো প্রেডিটর হবে, তো ওগুলো প্রে হবে। Frog. ফ্রগ, হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল। তো ওরা কি করে, ওটাকে পুরো এনগালফ করে নেয়, এনগালফ করার পরে কি ওদের বডির থেকে অনেক রকমের ডাইজেস্টিভ এনজাইমস বেরোয়, ঠিক আছে, ডাইজেস্টিভ লিকুইডস গুলো বেরোয়, ওরা কি করে ওটাকে ডাইজেস্ট করতে থাকে, হ্যাঁ না? ওই সিমিলার টু হোয়াট হ্যাপেন্স ইন এ ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ, বা তোমার ওই যে ইনসেক্টিভোরাস প্ল্যান্টস যেরকম টাইপের হয়, ওই সেম টাইপের Teacher অ্যাক্টিভিটি। plant.
পিচার প্ল্যান্টে যে অ্যাকশনটা হয় ওখানে সেম অ্যাকশন হচ্ছে, একই টাইপের, মানে সেম সিমিলার কাইন্ড অফ অ্যাকশন। ওকে, সিমিলারলি আমরা অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমালস এর যদি কথা বলি, অবভিয়াসলি ওদের নিউট্রিশন তোমার ট্যাকটিকটা আলাদা। অনেক সময় কি করে ওরা, যে ছোট ছোট ফিশরা কি করে, ছোট ছোট ফিশরা টাইনি টাইনি যে তোমার প্ল্যান্ট মেটেরিয়াল বা গাছ টাছের থেকে খায়, ঠিক আছে, তারপর ছোট ফিশ গুলোকে আবার বড় ফিশ খায়। দিস এ সাইকেল, হ্যাঁ না, দেখেছো তো আমাদের Yes, sir. সারফেসের মধ্যে যেরকম ফুড চেইনস আছে, সেরকম এক আন্ডার দ্য ওয়াটারও দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ফুড চেইন, মানে একটা ফুড ওয়েব আছে, বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার হয়েছে? সো এই দেখো, এই কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা দেখতে পারতাম যে দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যাপ্রোচেস that are undertaken by the animals for the nutrition, for gathering their nutrition, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. সো দিস ইজ ওয়ান অ্যাপ্রোচ। এখন এখন আমরা দেখবো যে এখানে কিভাবে আমরা কিসে করি। এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দিচ্ছে, স্নেল, অ্যান্ট, ইগল। তো ওদের কাইন্ড অফ ফুডটা কি, অবভিয়াসলি স্নেলেরটা কি হবে, স্নেলেরটা অবভিয়াসলি যে প্ল্যান্ট মেটেরিয়াল গুলো হবে, হ্যাঁ না? তো ওরা কি করে, ওরা তোমার ওই যে এখানে তোমার যেগুলো লেগে থাকে গাছের ইসের মধ্যে, ফানজাই টানজাই লেগে থাকে, ওগুলোকে খায়, হ্যাঁ না? অ্যাজ দে মুভ অন দ্য সারফেস দে ইট ইট, হ্যাঁ না? Yes, sir. এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ওই রাস্তার মধ্যে নিচে যদি যে সারফেসটার মধ্যে যদি থাকে তোমার কোনো প্ল্যান্ট মেটেরিয়াল বা ফানজাই টানজাই থাকে, ওগুলো খেয়ে নেয়। সো এটাই। অ্যান্টের কি হয়, অ্যান্টরা কি করে? So এটা আমি করে নিয়েছি, আমাদেরকে ম্যাম করতে বলেছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা করেছো তো, ঠিক আছে। দেখিয়েছো, ম্যামকে দেখিয়েছো? হ্যাঁ না ম্যাম, ম্যাম বলছে এটা চেক করবে, লেকিন বললো কি ম্যাম বলছো সাবমিট করার জন্য ডেটটা দেবে, লেকিন ম্যাম বললো কি ম্যাম তো তারপরে বললোই না কখন সাবমিট করবো। আচ্ছা ঠিক আমি আছে, তাহলে করে নিয়েছি। করেছো যদি পাঠাবে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ফটো মেরে, বইয়ের থেকে ফটো ওকে মেরে স্যার। পাঠাবে। ওকে স্যার। চেক করে দেবো, এটা ট্রাই করবে, কোয়াইট ইজি, এগুলো পারবে। সো এটা, তো এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, স্টারফিশের এক্সাম্পল আছে। স্টারফিশ জানো, স্টারফিশের চোখ থাকে না, জানো? স্টারফিশ ডাজ নট হ্যাভ আইজ। ওদের কি থাকে, ওদের পুরো বডিটা কোট করা থাকে কি দিয়ে, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, তোমার সরি পুরো, না না ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকা, না না না, ওই অ্যানিমালস গুলোকে খায় যেগুলো ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে কোট করা থাকে, শেল থাকে যেগুলো। কিন্তু স্টারফিশের আই থাকে না, ওদের সেন্স মানে তোমার এরকম তো কয়েকটা ইসে থাকে তোমার, কি বলে, দে হ্যাভ সাম অর্গানালস থাকে, ঠিক আছে, অর্গানালস বলে ওগুলোকে। সো ওই অর্গানালস গুলোতে কি করতে পারে, দে ক্যান সেন্স দ্য লাইট, লাইটটাকে সেন্স করতে পারে, দেখতে পারে না চোখের মতো, আমরা এরকম ডিস্টিং দেখতে পারি, ওটা দেখতে পারে না, ঠিক আছে। সো স্টারফিশ কি করে, স্টারফিশ ওইগুলো অ্যানিমালস এর উপরে ফিড করে। তোমার মাইকটা অন আছে, মাইকটা ইসে করো, ঈশান মাইকটা আওয়াজ আসছে। হ্যাঁ, তো স্টারফিশ কি করে, স্টারফিশ ফিডস অন অ্যানিমালস কাভার্ড বাই হার্ড শেলস অফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট। তার মানে ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকা যেগুলো অ্যানিমালস আছে, যাদের বডির উপরে কোটিং থাকে, শেল থাকে, ওগুলোর উপরে কি করে ওরা ফিড করে, ঠিক আছে, স্টারফিশ ওগুলোকে খায়। তো তখন কি করে, স্টারফিশটা মুভ করে, তো তো স্টারফিশের যে টেন্টাকলস গুলো আছে, যেটা যে আর্মস গুলো আছে, ওগুলো কি করে, দে ক্যান ওপেন দ্য শেল অফ সাচ অ্যানিমালস। এখন ওগুলো কি করে, ওটা স্টমাকটা কি করে, তো স্টারফিশ পপস আউট হিজ স্টমাক, ওদের স্টমাকটা ইউজুয়ালি কি থাকে, মাঝখানে থাকে। তো মাঝখানে কি করে, ওটা বেরিয়ে আসে, বেরিয়ে কি করে, মাউথ দিয়ে বেরিয়ে আসে, তারপরে কি করে, ওই অ্যানিমালটার যেটা, যে শেলটার ভিতরে যে সফট অ্যানিমাল টিস্যু গুলো থাকে, ওগুলোকে খায়। ওকে, তার মানে ওদের স্টমাকটাই বেরিয়ে আসে, মানে আমাদের তো এরকম হবে না, আমরা স্টমাকটা বেরিয়ে আসলে তো হয়ে গেছে। স্টমাকটা বেরিয়ে আসে, দ্যাট স্লাইটলি ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ, জানো না? স্টমাকটা আবার ভিতরে চলে যায়, তারপরে ভিতরে গিয়ে ওটাকে ইসে করে, মানে খাওয়াটা পৌঁছানোর দরকারই নেই স্টমাক অব্দি, স্টমাকটাই বাইরে নিয়ে চলে আসে, হ্যাঁ না? বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. So slightly different approach than us humans or other large organisms. Similarly,
নেক্সট আছে ডাইজেশন ইন হিউম্যানস। এখন আমরা মেইন পার্টে আসি। এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো ডাইজেশন। ডাইজেশনটা কেমনে হয়? ডাইজেশনের প্রসেসটা এই পুরো এখান অবধি হয়, ঠিক আছে? দিস এন্টায়ার প্রসেস হ্যাপেন্স উইদিন দিস সিস্টেম। এটাকে কি বলা হয়? ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কেন বলা হয় এটাকে? এই প্রসেস, এটাকে এখানে এই প্রসেসটার থেকে আমরা কি করি? উই গেট আওয়ার নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্টস। আর ফুডটা একদম বড় একটা মেটেরিয়ালের থেকে ছোট 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 আলটিমেটলি মলিকুলার ফর্মে চলে আসে, যাতে ব্লাড স্ট্রিমে ট্রান্সপোর্ট হতে পারে। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. So that is the actual working of the digestion system, digest system যেটাকে বলে digest system in humans. So আমরা যেটা খাওয়াটা খাই ওটা আমরা কোথা দিয়ে খাই? ইউজুয়ালি স্টার্টিং পয়েন্ট হলো মাউথ, ঠিক আছে? তো মাউথ দিয়ে যখন খাওয়াটাকে ইনটেক করি, দ্যাট ইজ কল ইনজেকশন। তারপরে ওই খাওয়াটা দেন উই চিউ ইট, হ্যাঁ না? চিউ করলে কি হয়? আমাদের মাউথের মধ্যে কিছু কিছু গ্ল্যান্ডস আছে, ওগুলোর নাম কি? ওগুলোকে বলা হয় স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, হ্যাঁ না? Yes, sir. হ্যাঁ, স্যালিভারি গ্ল্যান্ডে কি হয়? স্যালিভারি গ্ল্যান্ড excretes one kind of enzyme that is called saliva. স্যালাইভা কি? স্যালাইভাতে মেল্টিং প্রপার্টিজ মানে ব্রেকিং প্রপার্টিজ আছে, মানে খাওয়াটাকে আরো সিম্পল ফর্মে ব্রেকডাউন করতে পারবে। ভাবো ইউ ইট সামথিং সলিড, ভাবো একটা শক্ত একটা মিষ্টি খেলে, হ্যাঁ না? উইচ ইজ কোয়াইট হার্ড, থাকে না? তো শক্ত যদি একটা মিষ্টি খাও তখন কি হবে? আমাদের বডিতে মানে আমাদের মাউথে কি করবে? দেখতে একটু পরে মিষ্টিটা গলে গেছে, হ্যাঁ না? গলে যায় না? গলে যায় কি না? Yes, sir. হ্যাঁ, তো গলে গেলে কি হয়? গলে যাওয়া মানে আমাদের বডিতে মানে আমাদের মাউথের মধ্যে কি হচ্ছে? দিস সাম স্পেশাল কাইন্ড অফ লিকুইড ইজ ডুইং দ্যাট অ্যাকশন। ওটাকে বলা হয় এনজাইম বলা হয়। কি বলা হয় ওটাকে? কি বলা হয় ওটাকে? Enzymes. এনজাইম। এনজাইম সব জায়গা থেকে রিলিজ হয়, আমাদের লিভার থেকে এনজাইম বেরোয়, বাট সবগুলোর কাজ আলাদা আলাদা। বিকজ আলাদা আলাদা জায়গার থেকে যখন এনজাইম বেরোবে তো আলাদা আলাদা কাজ করবে ওটা। যেরকম বাট সব এনজাইমেরই একটা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক কি থাকে? অল এনজাইম হ্যাভ এ সিঙ্গেল কমন ক্যারেক্টারিস্টিক, দ্যাট ইজ they break down the food, they help to break down the food. Understood? Yes, sir. তো আমাদের মাউথের থেকে যেটা আমাদের মাউথটাকে বলা হয় বাকল ক্যাভিটি বলা হয়, ঠিক আছে? দ্যাট এন্টায়ার কম্পার্টমেন্ট, এই যে মুখের ভিতরে যেখানে তোমার টাং থাকবে, তারপর ওই যে গালের যে ভিতরের দিকে স্যালিভারি গ্ল্যান্ডস গুলো থাকবে, দ্যাট এন্টায়ার ইউনিট which we call the mouth is called the buccal cavity. কি বলা হয়? মাউথের ভিতরের পার্টটাকে কি বলা হয়? বাকল ক্যাভিটি। মনে থাকবে? Yes, sir. সো বাকল ক্যাভিটিতে কি হয়? বাকল ক্যাভিটিতে স্যালিভারি গ্ল্যান্ডস থাকে, আর ওই স্যালিভারি গ্ল্যান্ডসের থেকে কি বেরোয়? একটা ডাইজেস্টিভ এনজাইম বেরোয়, ওটাকে স্যালাইভা বলে। দ্যাট স্যালাইভা হেল্পস ইন দ্য ইনিশিয়াল ব্রেকডাউন অফ সলিড ফুড, ঠিক আছে? সলিড অ্যান্ড সেমি সলিড ফুডকে ইনিশিয়াল ব্রেকডাউন করার জন্য হেল্প করে, মানে স্টিকি ফর্মে বানিয়ে দেয়, হ্যাঁ না? যখন আমরা মুখে কিছু রাখি আমাদের ওইটা খাওয়াটা স্টিকি ফর্মে এসে যায়, হ্যাঁ না? বিকজ ওটা কি হয়? নরম হয়ে যায়। নরম হলেই তো স্টিকি ফর্মে আসবে না? সো নরম কেমনে হয়? ওই স্যালাইভাটার জন্য। স্যালাইভার কিন্তু নর্মাল ওয়াটার না, কিন্তু স্যালাইভাতে কিন্তু এনজাইম আছে। স্যালাইভা ইটসেলফ ইজ এন এনজাইম, ঠিক আছে? স্যালাইভা কি জল নাকি? No. স্যালাইভা ইজ এন এনজাইম which helps in the initial breakdown of food. তো এটা বুঝলে? হ্যাঁ, স্যার। সো হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট? সো এখন দেখো, এটা তুমি স্যালাইভা দিয়ে ইসে করলে খাওয়াটা ব্রেক, তারপর আরেকটা কাজ হয় বাকল ক্যাভিটিতে। বাকল ক্যাভিটিতে উই হ্যাভ অ্যানাদার সেট অফ স্পেশালাইজড কম্পোনেন্টস which are called teeth, হ্যাঁ না? দাঁত আছে ওটার মধ্যে। দাঁত দিয়ে কি করি? we chew the food, we tear the food, we chew the food. What happens? যখন আমরা চিউ করি বা টিয়ার করি, the food is further broken down. মানে দুটো টাইপের অ্যাকশন হয়, একটা চিউ, একটা দাঁতের অ্যাকশন আর একটা স্যালাইভার অ্যাকশন, দুটো মিক্স করে খাওয়াটা একটা ভালো একটা ফর্ম, মানে আমাদের ফুড পাইপ দিয়ে যাওয়ার মতো একটা ফর্মে এসে যায়, হ্যাঁ না? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। সো ওয়ান্স দে রিচ দ্যাট স্টেজ,
মানে ওই স্টেজে যখন পৌঁছে যাবে খাওয়াটা, যাতে আমাদের ফুড পাইপ দিয়ে, বিকজ আমাদের ফুড পাইপটা খুব সেন্সিটিভ থাকে, হ্যাঁ, আর খুব ছোট্ট একটা এরিয়া দিয়ে, মানে ইটস এ সিলিন্ড্রিক্যাল ফর্ম, হ্যাঁ না, ওই সিলিন্ড্রিক্যাল ফর্মটার ডায়ামিটার থাকে একটা স্পেসিফিক ডায়ামিটার, তো ওইটা দিয়ে তো খাওয়াটা পাস করতে লাগবে না। তো তুমি যদি ভাবো এক থাল ভাত, ভাবো ফর এক্সাম্পল একটা প্লেটের মধ্যে অনেকগুলো ভাত দিলে, তখন ওই পুরো ভাতটা তো তুমি ডাইরেক্টলি ওই ফর্ম দিয়ে যদি পাস করো, আবার ফুড পাইপ মে গেট ড্যামেজ, হ্যাঁ না, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ সো তার জন্য কি করা হয়, আমাদের এই যে মাউথ বাকল ক্যাভিটিতে দুটো টাইপের ডুয়েল অ্যাকশন হচ্ছে। এই ডুয়েল অ্যাকশন অফ ফার্স্ট অ্যাকশন ইজ অফ দ্য স্যালাইভা এন্ড সেকেন্ড অ্যাকশন ইজ অফ দ্য টিথ। এই দুটো মিক্স একসাথে যখন কাজ করে, they break down that food into such a form so that they can easily pass through the food pipe to the stomach without damaging the food pipe. Okay, understood? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ এখন আওয়াজ শুনতে পারছো তো? এখন তো অসুবিধা হচ্ছে না আওয়াজ শুনতে? নো স্যার ঠিক আছে। সো নেক্সট ইজ, তো আমাদের কি হলো, বাকল ক্যাভিটির অ্যাকশনটা বলে দিলাম। এখন নেক্সট হলো আমাদের, এটাকে বলা হয় ওয়েসোফেগাস, ঠিক আছে? ওয়েসোফেগাস বা অনেকে এসোফেগাসও বলে। তো এটা কি অ্যাকচুয়ালি জানো? দিস ইজ নাথিং বাট দ্য ফুড পাইপ। ওকে, মানে মাউথ আর স্টমাকের মাঝখানে, মানে বাকল ক্যাভিটি আর স্টমাকের মাঝখানে there is a pipe like structure which carries the food from the mouth to stomach. আর ওইটার মধ্যে কি থাকে, ওইটার মধ্যে মাসেলস থাকে, ঠিক আছে? যে মাসেলস গুলো কি করে, কন্ট্রাক্ট করে। কন্ট্রাক্ট করলে কি হয়, খাওয়াটা পুশ হয় নিচের দিকে, হ্যাঁ না? জানো এটা? ফুড পাইপটা কিন্তু নর্মাল পাইপের মতো না, ফুড পাইপের সারাউন্ডিং যেটা ভিতরে ইনার ওয়াল আছে, ইনার ওয়ালের মধ্যে কিন্তু মাসেলস থাকে, জানো এটা? ইয়েস হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি তো স্যার হ্যাঁ, তো ওই মাসলটা কি করে, মাসলটা খাওয়াটাকে নিচের দিকে পুশ করে, মানে টুয়ার্ডস দ্য স্টমাক। তো দেখলে তার জন্য দেখবে আমরা যখন কোনো খাওয়া খাই অটোমেটিক নিচে অব্দি পৌঁছে যায়, জানো না? এটার মানে কি, তুমি যদি শুয়েও থাকো, শুয়ে থেকেও যদি খাও, ওই খাওয়াটা কিন্তু তোমার উল্টিয়ে আছো, ভাবো উল্টেও যদি কিছু খাও না, তো উপর দিকে যাবে। বাট খেতে লাগে না, অবভিয়াসলি ইটস ভেরি ব্যাড। তো ওটা কেন হয়, বিকজ আমাদের ওইখানে মাসেলস গুলো পুশ করে, ঠিক আছে? নট অনলি বিকজ অফ গ্র্যাভিটি। এই যে বাইরে যেন ইসেরা থাকে, কি বলে, ওই যে কি জানি, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের নাম শুনেছো? ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের নাম শুনেছো? ইয়েস স্যার ওটা কোথায় আছে? ওটা আর্থের বাইরে আছে না? হ্যাঁ আর্থের অ্যাটমসফিয়ারের বাইরে, তো অবভিয়াসলি ওটার মধ্যে কি হয়, ওইখানে গ্র্যাভিটি থাকে না। তো দেখবে ওই যে অ্যাস্ট্রোনমার্সরা যারা থাকে, ওরা ফ্লোট করতে থাকে, হ্যাঁ না? তো ফ্লোট ইয়েস করতে থাকে, তো ওরাও তো খাবার খায়। তো ওরা ভাবো উল্টিয়ে আছে, উল্টে থাকলে কি হবে, উল্টে থাকলে তো তাও তো ওরা খাওয়াটাকে মানে ওদের স্টমাক যেতে পারে না, হ্যাঁ না? ইয়েস স্যার এটা কেন যায়, বিকজ মানে দেয়ার বডিজ হ্যাভ esophagus which has muscles in it, that those muscles put the ingested food বা যেটা চিউড ফুড বলি, ওই চিউড ফুডটাকে স্টমাকের দিকে পুশ করে। ওকে, আন্ডারস্টুড? ওয়েসোফেগাস, ইয়েস ওয়েসোফেগাস ইজ এন ইম্পর্টেন্ট পার্ট। তো একবার খাওয়াটা যেটা আমরা এনগালফ করি, এনগালফ করা খাওয়াটা চিউ করার পরে বা স্যালাইভার সাথে মিক্স হওয়ার পরে এসোফেগাস দিয়ে পাস হয়ে আলটিমেটলি কোথায় যায়, স্টমাক। এখন স্টমাকের মতো অনেক অ্যাকশন হয়, অনেক অ্যাকশন কিরকম, স্টমাকের মতো দেখো, স্টমাকের একটা সবচেয়ে বড় যেটা, কি বলবো, একটা বড় কম্পোনেন্ট, মানে যেটা সবচেয়ে বেশি পার্সেন্টেজে থাকে, ওটাকে বলা হয় অ্যাসিড, হ্যাঁ না? স্টমাকে কি থাকে, স্টমাক কন্টেইনস a concentrated acid in it, so which is hydrochloric acid, হ্যাঁ না? জানো এটা? ইয়েস স্যার হ্যাঁ, তো ওই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটা কি করে, খাওয়াটাকে ফার্দার মানে খুব ছোট 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 পার্টিকেলসে ব্রেকডাউন করতে হেল্প করে। কিন্তু অ্যাসিড ইজ ব্যাড ফর আওয়ার টিস্যুজ, হ্যাঁ না? আমাদের টিস্যুজ বা আমাদের বডির সেলসের জন্য খারাপ। তো আমাদের স্টমাকটা কেন ড্যামেজ হয় না, বলতে পারবে? স্টমাকে থাকা অ্যাসিড দিয়ে আমাদের স্টমাকটা কেন ড্যামেজ হয় না, বলতে পারবে? জানো এটা? নো স্যার
মিউকাসের নাম শুনেছো? স্যার কি? মিউকাস, MUCUS। না স্যার। মিউকাসের নাম শুনো নি? নো। ঠিক আছে। মিউকাস হলো একটা মানে লিকুইড একটা এনজাইম, ঠিক আছে? মিউকাসটা কি করে, আমাদের নাকের মধ্যেও থাকে, বুঝতে পেরেছো? ওই সেম মেটেরিয়ালটা, ওই যে সর্দি হলে যেন এক্সেস হয়ে যায়, হ্যাঁ না, দ্যাট ইজ কল্ড মিউকাস, হ্যাঁ না, সার্চ করবে নেটে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? লিখে রাখো, ওয়ার্ডটা লিখে রাখো, MUCUS, লিখে দিচ্ছে, দাঁড়াও। এম ইউ MUCUS। সি ইউ। সো আমাদের যেটা এসে আছে, স্টমাকটা এই শেপের থাকে, হ্যাঁ না, স্টমাকটা এই শেপের থাকে। স্যার হ্যাঁ বলো। এটা এখন আমি দেখলাম কি এটা আমাদের বুকে স্টমাক পার্টে এটা আছে মিউকাস। হ্যাঁ, ওটাই বলছি, আছে আছে চ্যাপ্টারেই আছে। তাও তুমি যদি একটু জানার ইচ্ছা আছে, আমাদের নাকের মধ্যে যে মেটেরিয়ালটা থাকে, নাকের মধ্যে কাজ কি মিউকাসের? নাকের মধ্যে কাজ হলো ডাস্ট পার্টিকেলস গুলোকে স্টিক করা, হ্যাঁ না, যাতে ওরা আমাদের এয়ার ট্র্যাকটার মধ্যে, এয়ার পাইপটার মধ্যে না আসতে পারে, হ্যাঁ না। ইয়েস স্যার। স্টিকি মেটেরিয়াল থাকে না এটা। সিমিলারলি স্টমাকের মধ্যে কি কাজ, স্টমাকের মধ্যে কি হয়, স্টমাকের মধ্যে একটা মিউকাসের লেয়ার থাকে ভিতরে। স্টমাকের ইনার ওয়ালটার মধ্যে মিউকাসের একটা লেয়ার থাকে। এই ইনার লেয়ারটা থাকার জন্য কি হয়, তোমার এখানে তো অ্যাসিড আছে না, এখানে কি আছে, অ্যাসিড আছে। হ্যাঁ, তো দিস ইজ অ্যাসিড, HCl, দিস ইজ নাথিং বাট HCl, হাইলি কনসেন্ট্রেটেড HCl, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ঠিক আছে? তো এটা কি হয়, এই যে মিউকাসটা ড্যামেজ হতে দেয় না, ঠিক আছে? মিউকাস ইজ প্রেজেন্ট অ্যাজ, মানে আমাদের স্টমাকের থেকে মিউকাসও বেরোয়, তো ওই মিউকাসটা কি করে কভার করে দেয়। তো যখন খাওয়াটা এখান থেকে ঢুকে, দিস ইজ দ্য ইনলেট অফ দ্য স্টমাক, দিস ইজ দ্য আউটলেট অফ দ্য স্টমাক, হ্যাঁ না? তো তখন কি হয়, যখন খাওয়াটা ভিতরে যায়, স্টমাকের মধ্যে তোমার আরো জিনিস আছে এখানে, ভাবো তোমার লিভার যেটা আছে, লিভারটা এরকম ফর্মে থাকে, এই যে লম্বা ফর্মে থাকে লিভার, লিভারের থেকে এখানে একটা পাইপ লাগানো আছে স্টমাক অব্দি, ঠিক আছে? এখান দিয়ে কি আসে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ডাইজেস্টিভ জুসেস আছে। ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পলস ইজ বাইল, নাম শুনেছো? ইয়েস বাইল স্যার। বলে, বাইল জুস বলে এটাকে। বাই জুস। হ্যাঁ, বাইল জুসটা কি করে, এই যে যখন অ্যাসিডের মধ্যে খাওয়াটা ব্রেকডাউন হচ্ছে, ওই বাইল জুসটা ওইটাকে আরো সিনথেসাইজ করতে হেল্প করে, মানে আরো ছোট করতে হেল্প করে বাইল জুস ইজ ডাইজেস্টিভ জুস, হ্যাঁ না? সিমিলারলি আরেকটা জুস আসে প্যানক্রিসের থেকে আসে, নাম শুনেছো? প্যানক্রিস। হ্যাঁ, প্যানক্রিয়াস ইজ আ গ্ল্যান্ড। হ্যাঁ, ইটস এ গ্ল্যান্ড, হ্যাঁ। তো লিভারও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা গ্ল্যান্ড, কিন্তু জানো, লিভারকে যদি আমরা লিভার লিভার যদিও আমরা লিভার বলি ইটস এন অর্গান। গ্ল্যান্ডস। হ্যাঁ, তো লিভার হলো অ্যাকচুয়ালি একটা গ্ল্যান্ডেরও কাজ করে, কিরকম, ওটা ডাইজেস্টিভ এনজাইমস বের ওটার থেকে। সিমিলারলি প্যানক্রিয়াসের থেকে বেরোয়, এরকম অনেক রকমের অর্গান বিষয় আছে। গল ব্লাডারের নাম শুনেছো? হ্যাঁ। হ্যাঁ, ওখান থেকেও বেরোয়। সো এই সবগুলো জিনিস কোথায় কানেক্টেড আছে, দিস আর কানেক্টেড টু দ্য স্টমাক অর দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন, ঠিক আছে? তো এই দুটো পার্টের সাথে কানেক্টেড করা থাকে। তো ওখান থেকে যখন এই জুসেস গুলো আসে, দে প্রোভাইড অ্যাডিশনাল হেল্প অফ ব্রেকিং ডাউন দ্য ফুড, ওকে? মানে এভরি স্টেপ যখন যাবে, এভরি স্টেপে কি হচ্ছে, এভরি স্টেপে তোমার খাওয়াটা ব্রেকডাউন হয়, মানে আরো ছোট হতে থাকে, মানে যখন মুখের থেকে নিচে নামবে আস্তে 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 আস্তে, তো খাওয়াটা ছোট হতে থাকবে, মানে লেভেল ভাবো, নেক্সট লেভেল যাচ্ছে, নেক্সট লেভেল আরো ছোট হয়ে যাচ্ছে, নেক্সট লেভেল যাচ্ছে আরো ছোট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো আমাদের ডাইজেস্ট সিস্টেমের মেন লেভেলস কি কি আছে, আমাদের ডাইজেস্ট সিস্টেমের মেন লেভেলস হলো তোমার, ডাইজেস্ট সিস্টেমের মেন লেভেলস কি, মেন লেভেলস হলো দ্য মাউথ, দ্যাট ইজ দ্য বাকল ক্যাভিটি। সেকেন্ড লেভেলটা হলো অসোফাগাস, দ্যাট ইজ দ্য ফুড পাইপ। তারপরটা হলো স্টমাক, তারপরটা হলো স্মল ইন্টেস্টাইন, তারপরটা হলো লার্জ ইন্টেস্টাইন, তারপরে রেকটাম, রেকটাম
এনএস হ্যাঁ এনাস। এখন রাজেস্টাইন অব্দি কিন্তু তোমার যতটুক ইউটিলাইজ করা মানে নিউট্রিয়েন্টস অ্যাবজর্ব করা সব এখান অব্দি হয়, মেন এটাতে হয়। লাস্ট টু আর ফর দ্য ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? বেস্ট প্রোডাক্টস। হ্যাঁ, সো ইটস এন এন্টায়ার সিঙ্গেল পাইপ, ইটস এন্টায়ার সিঙ্গেল স্ট্রাকচার, হ্যাঁ না? তুমি যদি এক্সটেন্ড করে দাও, ভাবো তুমি একটা লম্বা এটাকে যদি স্ট্রেচ করে দাও, তুমি স্মল ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন এগুলোকে যদি একটা টান 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 মারো, মানে ইফ ইউ কুড ডু দ্যাট, একটা লম্বা এসে জিনিস হতো, হ্যাঁ না? ইট উড ফর্ম এ লং পাইপ, হ্যাঁ না? বুঝতে পারছো? মানে মাউথের থেকে একদম এনাস অব্দি যেটা তোমার ইসে আছে, ইটস এ সিঙ্গেল কানেক্টেড পাইপ, হ্যাঁ না? বলতে পারি। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ ওইটাই। সো এই পার্টস গুলো একসাথে কাজ করেন এভরি পার্টে, মানে ভাবো বাকল ক্যাভিটি থেকে ওসেফেগাসে আসলো, ওসেফেগাস থেকে স্টমাক আসলো, এভরি লেভেলের মধ্যে কি হচ্ছে, the foods get broken down smaller into smaller and smaller particles. Understood? ইয়েস স্যার। তো এই যে পুরোটা বললাম যে ইটস এ লং পাথ, হ্যাঁ না? ইটস এ লং পাথ স্টার্টিং ফ্রম দ্য বাকল ক্যাভিটি টু দ্য এনাস। তো এই যে পুরোটাকে বলা হয় এলিমেন্টারি ক্যানেল। কি বলা হয় এটাকে? এলিমেন্টারি ক্যানেল। মনে থাকবে? বা এটাকে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টও বলে। কেন ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট বলে? বিকজ এই ট্র্যাক্টটার মধ্যে খাওয়ার ডাইজেশনটা হয়। ওকে, সো ওকে স্যার। প্রত্যেকটা লেভেলে কি হয়, দ্য ফুড কম্পোনেন্টস গ্র্যাজুয়ালি গেট ডাইজেস্টেড অ্যাজ ফুড ট্রাভেলস। ডাইজেশন মানে কি? ব্রেকিং ডাউন ইন সিম্পলার সাবস্টেন্সেস, simpler forms. So the food gradually gets digested and as it travels from the top to the bottom of the alimentary canal. তো এখানে তার জন্য যে কম্পার্টমেন্টস বলেছে, কম্পার্টমেন্টস মানে এই যে এগুলো হলো কম্পার্টমেন্ট, দিস আর দ্য 6 কম্পার্টমেন্টস অফ দ্য এলিমেন্টারি ক্যানেল। তো প্রত্যেকটা এলিমেন্টারি ক্যানেলের ইনার ওয়ালস, এরকম ইনার ওয়ালস এর মধ্যে কি আছে, ইনার ওয়ালস অফ স্টমাক আর স্টল ইন্টেস্টাইনে কি থাকে, অনেক রকমের গ্ল্যান্ডস ইন্টারলিঙ্ক করা থাকে, হ্যাঁ না? বললাম যেটা অল্প আগে, স্টমাকের সাথে আর স্মল ইন্টেস্টাইনের সাথে অনেক রকমের গ্ল্যান্ডস লিঙ্ক করা থাকে, গ্ল্যান্ডস এর এক্সটার্নাল পাইপ থাকে, ওটা ইনফ্লো পাইপ, ঠিক আছে? স্টমাক থেকে ওগুলোতে যায় না, ওই গ্ল্যান্ডস গুলোর থেকে স্টমাক অব্দি আসে। বুঝতে পেরেছো? ওয়ান ওয়ে পাইপ এটা। এই গ্ল্যান্ডস গুলোর থেকে স্টমাক অব্দি ইনপুট আসে, স্টমাক থেকে ওগুলো অব্দি যায় না। বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস স্যার। সো ওইগুলোকে বলা হয় স্যালিভারি, তোমার ওগুলোকে গ্ল্যান্ডস বলা হয়, ঠিক আছে? তো দিস গ্ল্যান্ডস আর কানেক্টেড টু দ্য এলিমেন্টারি ক্যানেল। এখন এলিমেন্টারি ক্যানেল এর সাথে কি কি গ্ল্যান্ডস আছে, যেরকম তোমার স্যালিভারি গ্ল্যান্ডস অবভিয়াসলি বাকল ক্যাভিটিতে থাকে, লিভার আর প্যানক্রিয়াস থাকে তোমার ইসের মধ্যে, স্টমাকের মধ্যে, গল ব্লাডার থাকে স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে, ঠিক আছে? সো দিস আর সাম অফ দা, এই যে প্যানক্রিয়াস দেখে তো, প্যানক্রিয়াস এখানে প্যানক্রিয়াস আছে, এখানে গ্যাল ব্লাডার আছে, হ্যাঁ না? তো এইগুলো আলটিমেটলি কি, দিস আর কানেক্টেড টু দা স্টমাক এন্ড স্মল ইন্টেস্টাইন। দেখতে পারছো? দেখতে পারছো এটা? হ্যাঁ। সো এই ডায়াগ্রামটা দেখবে, ডায়াগ্রামটা কিন্তু এক্সামে আসতে পারে, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রাম। ডায়াগ্রামটা ড্র করাও শিখবে, প্লাস ডায়াগ্রামটা আর এত কমপ্লিকেটেড ডায়াগ্রাম না, নেটের মধ্যে খুব সুন্দর সুন্দর ডায়াগ্রাম পাবে, একদম সিম্পল ফর্মে থাকে। তো ওটা ওগুলো দেখে লেখার চেষ্টা করবে, বাট লেবেলিং এই কটা লাগবে কিন্তু। ওকে, কালার দিয়ে ইসে করেছে, তোমার কালার দিয়ে এত ইসে করার দরকার নেই, নেটের মধ্যে সুন্দর সুন্দর ডায়াগ্রামস পেয়ে যাবে, একদম সিম্পল সিম্পল ভাবে, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। সো দিস ইজ দ্য হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। এখন এই ডাইজেস্টিভ ডুস গুলো যেগুলো বেরোয়, স্যালিভারি গ্ল্যান্ডস, লিভার, প্যানক্রিয়াস, গল ব্লাডার, এগুলো থেকে যেগুলো ডুস গুলো বেরোয়, এগুলো কিসের কাজ করে? দে মিক্স উইথ দ্য সাবস্টেন্সেস অফ ফুড এন্ড কনভার্ট দেম ইনটু সিম্পলার ওয়ান্স, হ্যাঁ না? এমনি তো সিম্পল করছে, আর ওটা অ্যাডেড বেনিফিট দেয়, হ্যাঁ না? অ্যাডেড এফর্ট, মানে একটা এক্সট্রা কাজ করে, অ্যাকশন একটা প্রোভাইড করে। আন্ডারস্টুড? বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। বই সামনে খোলা আছে না? না, হ্যাঁ। ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। তো এখন এই সবগুলো মিলে মানে আমরা মেন এখন কি দেখলাম, ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে কি কি আছে,
the 6 main compartments, that is buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus, ঠিক আছে? মানে লার্জ ইন্টেস্টাইনটার মধ্যে রেকটামটা থাকে, ইটস ইনক্লুডেড ইন দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন এজ ওয়েল, আর লাস্টেরটা হলো এনাস। তো এই 6টা পার্ট মিলে আমাদের ডাইজেশন থাকে, প্লাস এটার সাথে আরো কয়েকটা জিনিস থাকে, which are the glands, জানো না? এই গ্ল্যান্ডস গুলো থাকে, various glands which secrete digestive juices into the alimentary canal. ওকে, বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। সো নেক্সট হলো তোমার আলাদা আলাদা পার্টস এর মধ্যে কি কি হয়। তো ফার্স্ট লেট আস সি, আমরা মানে প্রত্যেকটা পার্ট দেখবো। বাকাল ক্যাভিটিতে কি হয় ইন ডিটেলস, তারপর ফুড পাইপের মধ্যে কি হয়, স্টমাকের মধ্যে কি হয়, ওই যে আমি যেটা মিউকাস টিউকাসের কথা বললাম, দোজ আর ইনক্লুডেড ইন দ্য স্টমাক পার্ট, হ্যাঁ না? ঠিক আছে। সিমিলারলি তোমার আর কি কি আছে, হ্যাঁ, তো এখন ফার্স্ট পার্টটা হলো বাকাল ক্যাভিটি আর মাউথ। ওকে, বাকাল ক্যাভিটিটা পুরোটা না, মাউথ তো ওপেনিংটা, হ্যাঁ না? মাউথ ইজ দ্য ওপেনিং, বাট মাউথের ভিতরের পার্টটা যেটা আছে ওটাকে বাকাল ক্যাভিটি বলে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এটা জানো, টিথের এক্সাম্পলটা জানো, মিল্ক টিথ আর Yes. পার্মানেন্ট টিথের এক্সাম্পল জানো? মানে মিল্ক টিথ এন্ড পার্মানেন্ট। হ্যাঁ, তো যখন বাচ্চা যখন ছোট জন্ম হয় তখন ওদের দাঁত ওঠা আরম্ভ হয়, ওটাকে বলা হয় মিল্ক টিথ। মিল্ক টিথটা কেন ওঠে? সো দ্যাট ওই বাচ্চাটা যাতে চাপ মানে দে ক্যান চিউ দেয়ার ফুড, ইনিশিয়াল চিউ করতে পারে, প্লাস ওদের যেটা টিথের যেটা নিচের ফাউন্ডেশনটা থাকে ওটা ইন দ্য মিন টাইম সলিড হতে পারে। একটা টাইম এসে যায় যখন ফাউন্ডেশনটা খুব স্ট্রং হয়ে যায়, ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং হওয়ার পরে কি হয়, ওই মিল্ক টিথ গুলো মানে সফট থাকে, মানে এত পাওয়ারফুল থাকে না, ওগুলো পড়ে যায়, হ্যাঁ না? আর ওইটার জায়গায় কি হয়, ওইটার জায়গায় পার্মানেন্ট টিথ উঠে। ঠিক আছে, পার্মানেন্ট টিথ আর মাচ হার্ডার এন্ড দে আর মোর কানেক্টেড টু দ্য বেস। মানে বেস মানে যেটা আমাদের বোন থাকে নিচে, যেটা দাঁতের নিচে থাকে, যা থাকে না, বোন থাকে না, যেটার উপরে ওরা বসানো থাকে, তো ওই বোনটা ইটস এ ফাউন্ডেশন, তো ওই বোনটার উপরে পার্মানেন্টলি বসে যায়। ঠিক আছে, যেরকম এখন তোমার কাছে যে দাঁতগুলো আছে ওগুলো যদি পড়ে যায় গেল, জানো তো এটা? আছে তোমার মিল্ক টিথ আছে এখনো? মিল্ক টিথ আছে? হুম, কি বলো, মিল্ক টিথ আছে? স্যার আমি জানি না, লেকিন আমার দাঁতের সাথে বহুত টোফা রয়েছে। তোরফা রয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইউ শুড টেক গুড কেয়ার অফ ইউর টিথ, বিকজ এখন তোমার যে টিথ গুলো আছে মানে যেটা পড়ে উঠছে, দোজ আর পার্মানেন্ট টিথ, মানে ওটা আর কিন্তু ভাঙলে আর উঠবে না কিন্তু, মানে দ্যাট ইজ এ ফ্যাক্ট, আমি জানো এটা? আমি এমনি কেয়ার করি বহুত। আমি নিজে দাঁতের বহুত কেয়ার করি। হ্যাঁ, আমি বেশি চকলেট বেশি সুইট চকলেট সাবস্টেন্স খেতে লাগে না, সুইট সাবস্টেন্স খাও, প্রবলেম নেই, বাট ইউ শুড আমি ক্লিন ইউর টিথ। ওকে, অল্প অল্প কার্ড আর অল্প সির্ফ একটা রসগোল্লা। যেটাই হোক, মিষ্টি জিনিস খাওয়ার পরে ইউ শুড আফটার হাফ এন আওয়ার, ইমিডিয়েটলি না, আফটার হাফ এন আওয়ার ইউ শুড ব্রাশ ইউর টিথ। ওকে, বা রাত্রে ঘুমানোর সময় ব্রাশ করবে, তখন কি হবে, তোমার দাঁতে কি হয়, ক্যাভিটিস হয় না, হ্যাঁ না? এই যে প্লাক ফর্মেশন হয় না, প্লাকের মধ্যে কি থাকে, অ্যাসিড থাকে, এনামেলটাকে ব্রেক করে দেয়, মেল্ট করতে থাকে। তো উই শুড ব্রাশ টুয়াইস ডেইলি ব্রাশ করলে মানে ওরাল হাইজিনটা অনেকটা ভালো থাকে। সো আমাদের মিল্ক টিথ আর পার্মানেন্ট টিথ তো বুঝেছো কি জিনিস। তো 6 to 8 ইয়ার্স এর মধ্যে কি হয়, তোমার পড়ে যায়। আর কখন উঠে, টিথ গুলো ছোট ছোট থাকে, দেখবে বেশি বড় থাকে না, ওই টিথ মিল্ক টিথ গুলো একটু ছোট ছোট থাকে, ওগুলো পড়ে যায় 6 to 8 ইয়ার্স এর মধ্যে পড়ে যায়। তারপরে যেগুলো উঠে ওগুলোকে পার্মানেন্ট টিথ। তো ওই পার্মানেন্ট টিথটা যদি পড়ে যায়, শেষ গেল, ওইখানে আর টিথ উঠবে না, ওখানে ওর যে দোকান থেকে আর্টিফিশিয়াল টিথ লাগাতে লাগে, জানো না? কি দাঁত। নকলি দাঁত লাগাতে লাগে, তো ওইটাই।
সো এটাই তো, দ্য পার্মানেন্ট টিথ মে লাস্ট থ্রু আউট দ্য লাইফ অর ফল অফ ডিউরিং ওল্ড এজ। অনেক সময় ওল্ড এজ বা ডেন্টাল ডিজিজ হলে, দাঁতের কোনো প্রবলেম হলে তখন পড়ে যায়। সো দিস আর এক্সাম্পলস। তো আমাদের দাঁতের কি আছে, দাঁতের চারটা টাইপ, মেন মেন টাইপ কি কি হয়? মেন মেন টাইপ হলো, অবভিয়াসলি প্রত্যেকটা টাইপের আলাদা আলাদা কাজ আছে। যেগুলো একটু বেশি চ্যাপ্টা থাকে ওটাকে বলা হয় মোলার বলা হয়, ঠিক আছে? মোলারের থেকে যদি কম চ্যাপ্টা থাকে, ওটা এরিয়াটা কম থাকে উপরে, আর একটু চোখা থাকে, ওটা উপরের দিকে একটু হালকা চোখা আর একটু মানে কম চ্যাপ্টা, তো দ্যাট ইজ কল্ড প্রিমোলার। তারপর থাকে ক্যানাইন। ক্যানাইন গুলো একটু চোখা চোখা থাকে, দেখবে চোখা চোখা এই ক্যানাইন গুলো ইউজুয়ালি দুটো থাকে। দুটো মানে তোমার ওই যে সামনের দাঁতের সাথে দুটো দেখবে চোখা চোখা, যে ভ্যাম্পায়ারের মতো দাঁত থাকে না, দেখেছো না? হ্যাঁ, এটা পুরো পয়েন্টেড থাকে, চারটাই থাকে কিন্তু উপরে দুটো নিচে দুটো। সো ওটাকে ক্যানাইন বলা হয়। তো ক্যানাইনটা অ্যাকচুয়ালি দেখবে তোমার যে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমরা কোথা থেকে পেয়েছি, এটা ইভলিউশন প্রসেস অবভিয়াসলি। আগের দিনে যেটা সেটা থাকতো যে যেটা আমরা বলে না আমরা উই হ্যাভ ইভলভ ফ্রম মাঙ্কিজ। তো আগের দিনে মাঙ্কিজরা কিন্তু ইসে খেত, মানে আগে আমরা হ্যাঁ অ্যানিমালস খেত। তো অবভিয়াসলি তখন ওদের কি করতে লাগতো, দে ইউজ টু ইট ফ্লেশ। তো ফ্লেশ খাওয়ার জন্য কি করতে লাগতো, তখন তো এত কুকড ফুড পাওয়া যেত না, তখন ওরা র ফুড খেত। তো র ফুড খাওয়ার জন্য ওদের টিয়ার করতে লাগতো, হ্যাঁ না? মাছ লাইক অ্যানিমালস। তো অ্যানিমালস দেখবে তোমার যে বিড়াল টিড়ালে দেখবে ক্যানাইন্স গুলো খুব শার্প থাকে, দেখেছো না? হ্যাঁ বিড়ালের দাঁতগুলো দেখবে, সামনের দাঁত তো দেখবে দুটো উপরে দুটো নিচে একদম পুরো চোখা থাকে। তো ওটা কেন থাকে? সো দ্যাট দে ক্যান টিয়ার ইনটু, দে ক্যান পিয়ার্স ইনটু দ্য মিট অ্যান্ড ক্যান পুল ইট অ্যাপার্ট, না না, আন্ডারস্টুড? ইয়েস স্যার সো ক্যানাইনের কাজ হলো ওটা। তারপরে সামনে থাকে, সামনেটা থাকে ইনসিজার। ইনসিজারের কাজ কি? ইনসিজারটা দেখবে চোখা থাকে, পাতলা আর চোখা থাকে, ঠিক আছে? পাতলা আর চোখা থাকে। পাতলা চোখা থাকাতে কি হয়, তোমার আমরা কাটতে পারি ইজিলি, হ্যাঁ না? উই ক্যান কাট ইনটু ফুড অবজেক্টস, হ্যাঁ না? তারপর একটা টুকরা আছে, একটা কোনো মিষ্টি খাচ্ছি, ওটাকে কামড়াতে লাগে, হ্যাঁ না? তো ওটা তো আর এত হার্ড তো না, যে এটা মাংসের মতো তো না যে আমাদের কামড় দিয়ে ইসে করতে লাগবে। তো আমরা কি করি, ওটাকে সমান সমান, ও একটা কেচি যেমনি কাটে, দেখেছো না কেচি, সিজার্স? ইয়েস স্যার হ্যাঁ, তো সিজারের, তার জন্য সিজারের থেকে ওই ইনসিজার ওয়ার্ডটা আসছে, দেখেছো? এটা নামটা কি, ইনসিজার বলেন এটাকে। হ্যাঁ, তো ইনসিজারটা অ্যাকচুয়ালি ওইটার মিনিংটা কোথা থেকে আসছে, সিজারের থেকে আসছে। সিজার যেরকম দুটো জিনিস একসাথে যদি একটা দুটো প্লেন সমান লাইন একদম সমান সমান জিনিস যদি কাটে, এটা শার্প থাকে না, এটা প্লেন থাকে। প্লেন প্লেন জিনিসটা এজটা শার্প থাকে, এজ এজ থাকে না এটার মধ্যে। সিজারে কি থাকে, এজ থাকে। দুটো এজ যখন কন্ট্যাক্টে আসে তখন জিনিসটা কেটে যায়। এই সেম অ্যাকশনটা আমাদের সামনের তিনটা দাঁত, মানে সামনের যেটা ফ্রন্টে থাকা তিনটা বা চারটা দাঁত আর উপরের তিনটা বা চারটা দাঁত, এই চারটা দাঁত কি থাকে, ইউজুয়ালি দুটো বা তিনটা থাকে, ম্যাক্সিমাম চারটা থাকে না, চারটা অনেক রেয়ার। তো দুইটা বা তিনটা থাকে। তো ক্যানাইনের মাঝখানে থাকে ওটা, হ্যাঁ না? ওটা কি বলে, ওটাকে ইনসিজার বলেন। ওদের এজটা বহুত শার্প থাকে, ধার থাকে, হ্যাঁ না, খুব পাতলা থাকে উপরটা। মানে দে আর নট এস শার্প এস ক্যানন। শার্প ক্যাননের মধ্যে তো একটা চোখা জিনিস থাকে না, কিন্তু ইনসিজারে শুধু এজটা শার্প থাকে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ So these are the four different types of teeth present in each of our jaw. Understood? ইয়েস স্যার তো প্রত্যেকটা জিনিসের কাজ, মোলারের কাজ কি বলো, মোলার আর প্রিমোলারের কাজ কি? সো দ্যাট উই ক্যান চিউ দ্য ফুড। চিউ মানে চাবাতে পারি, ওটাকে যাতে ব্রেক ব্রেক করতে পারি, ঠিক আছে? চ্যাপটা দিয়ে মানে প্রেসার দিয়ে ব্রেক করতে পারি, বুঝতে পেরেছো? তার জন্য দেখবে সামনের দিয়ে কোনো কোনো সময় চাবাই না আমরা। চাবানোর কাজটা যেটা হয়, মানে গ্রাইন্ডিং যে কাজটা, গ্রাইন্ডিং বুঝো তো, গ্রাইন্ডিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রাইন্ডিং। তো গ্রাইন্ডিং এর অ্যাকশনটা কে করে, ওই প্রিমোলার আর মোলারে করে। মোলারে সবচেয়ে বেশি হয়, আর প্রিমোলারে একটু তার থেকে একটু কম হয়, মানে দুটো একসাথে কাজ করে। তার জন্য দেখবে যখন আমরা কিছু চাবাচ্ছি বা আমাদের খাওয়াটা পিছন দিকে চলে যায়, হ্যাঁ না? সাইডের দিকে চলে যায়, দুটো সাইডে, হ্যাঁ না? খাওয়ার সময় দেখেছো কেন যায়? ওটা অটোমেটিক, এটা আমাদের এটা টাঙ্গের ন্যাচারাল অ্যাকশন এটা। তো এই ন্যাচারাল অ্যাকশনটার জন্য কি হয়, আমাদের মোলার্স আর মানে যখন একবার টিয়ার করে নিলাম, খাওয়াটাকে ব্রেক করে নিলাম, কোনখান থেকে মানে সেপারেট করে নিতে পারলাম, আফটার দ্যাট কি করা হয়, এটাকে প্রিমোলার আর মোলারের মধ্যে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়, সো দ্যাট দে ক্যান
গেট গ্রাইন্ডেড, হ্যাঁ না? গ্রাইন্ড করলে কি হবে, আরো ছোট টুকরা হয়ে যাবে, হ্যাঁ না? বুঝতে পেরেছো? আমরা যেন বলি উই শুড চিউ আওয়ার ফুড প্রপারলি। কেন? চিউ করলে কি হবে? চিউ করলে আমাদের খাওয়াটা আরো ছোট ফর্মে আসবে। দ্যাট ইজ দ্য মেন রিজন অফ, দ্যাট ইজ দ্য মেন পারপাস অফ ডাইজেশন, হ্যাঁ না? টু ব্রেক দ্য ফুড ইন্টু স্মলার অ্যান্ড স্মলার পিসেস। তো ওই ছোট, যত ছোট করতে পারবে তত ভালো। তার জন্য বলা হয় আমাদের উই শুড চিউ আওয়ার ফুড প্রপারলি, বিকজ চিউ করলে কি হবে, নিচের লেভেলস গুলোতে গেলে কষ্টটা কম হবে। কিন্তু তুমি এখন যদি ভাবো একদম শক্ত শক্ত জিনিস যদি ডাইরেক্ট চিউ, বেশি চিউ না করে খেয়ে ফেলতো, কি হবে? স্টমাকের উপর প্রেসার পড়বে, হ্যাঁ না? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ তো তার জন্য উই শুড অলওয়েজ চিউ আওয়ার ফুড প্রপারলি, সো দ্যাট আমাদের স্টমাকের উপরে প্রেসার কম পড়ে, প্লাস ডাইজেশন প্রসেসটা খুব ভালো মতো এফিসিয়েন্টলি যেতে। ওকে, তো আমাদের দাঁতের মধ্যে যে অ্যাকশনটা হয় ইটস কল মেকানিক্যাল গ্রাইন্ডিং, ঠিক আছে? মেকানিক্যালি ব্রেকডাউন হয়। মেকানিক্যালি মানে কি? মুভমেন্টের থ্রু দিয়ে, হ্যাঁ না? আমরা যে গ্রাইন্ড করছি, গ্রাইন্ডের সময় কি হচ্ছে, দাঁতের মাঝখানে খাওয়াটা চাপা পড়ছে, হ্যাঁ না? তো খাওয়াটা যখন চাপা পড়ে কি হয়, দে ব্রেক ডাউন। সো দ্যাট ইজ কল, দ্যাট ইজ এ মেকানিক্যাল প্রসেস, হ্যাঁ না? তো ওইটাকে বলা হয় ইনজেকশন বলা হয়। তো ইনজেকশন করার পরে কি করি আমরা? ইনজেকশন মানে খাওয়াটাকে খাওয়ার পরে আমরা চিউ করি ইউজিং আওয়ার টিথ, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ টিথ, and they work together to break down the food mechanically into simple, small and simple pieces. Okay, বুঝতে পেরেছো? তো প্রত্যেকটা টিথ কিসের সাথে, প্রত্যেকটা টিথ একটা সকেটের মতো লাগানো। সকেট থাকে না, ওই যে আমাদের প্লাগ পয়েন্ট গুলো থাকে, যে দেখেছো? হ্যাঁ প্লাগ পয়েন্টে যেরকম প্লাগ লাগিয়ে দিই, ওরকম আমাদের দাঁতগুলো কিন্তু একটা প্লাগের মধ্যে বসানো। কি কোন প্লাগ? ওই প্লাগটা আবার কিসের মধ্যে মানে বসানো? প্লাগ গুলো আছে গামসের মধ্যে। আর তো যেরকম আমাদের এই যে প্লাগ গুলো ইলেকট্রিক সকেটের মধ্যে ঢুকে যায়, সেরকম আমাদের গামসের মধ্যে আমাদের দাঁতগুলো ঢুকে যায়। ওই দাঁতের মধ্যে রুট থাকে ওখানে, ঠিক আছে? ওখানে দে গেট রুটেড, রুটেড মানে ওখানে বসে থাকে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা দাঁতের আলাদা নিজস্ব একটা সকেট আছে, আর ওই সকেটের একদম গোড়া অব্দি ওদের একটা ফাউন্ডেশন থাকে। ওই গোড়াটা অনেক সময় কি হয়, তোমার পোকা টোকা ধরে গোড়াটার অব্দি এফেক্ট করে, তখন গোড়ার মধ্যে যদি ওই তোমার ইসে পচিয়ে যায়, ওই ব্যাকটেরিয়া বা তোমার যেটা ক্যাভিটিস থাকে ওটা যদি পচিয়ে দেয়, ব্লিডিং হতে পারে, দাঁত দাঁতে ব্যথা হতে পারে, ঘাম ফুলে যেতে পারে, হ্যাঁ না? বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? এই যে নিচের পার্টটা দেখো, এটা একটা মনে হচ্ছে না সকেটের মতো লাগানো, প্রিমোলারে, তারপরে ক্যানাইনে নিচের পার্টটা দেখছো, একটা গাছের রুটের মতো না জিনিসটা? তো ওইটাই, তো এটা বসানো থাকে গামসের ভিতরে, বসানো থাকে। সো প্রত্যেকটা দাঁতের কাজ আলাদা, মানে বেসড অন দ্য অ্যাপিয়ারেন্স দে পারফর্ম ডিফারেন্ট ফাংশনস। ওই হিসাবে ওদের নামও দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে? যেরকম এখানে তোমার আছে পিয়ার্সিং আর টিয়ারিং এর কারণে কি ইউজ করা হবে? পিয়ার্সিং এর জন্য ক্যানাইন্স ইউজ করি, ক্যানাইন্স ফুটা করতে পারে, হ্যাঁ না? পিয়ার্সিং মানে কি? ফুটা করা। থাকে না ওই যে আমাদের ফ্রুটির প্যাকেট কিনলে কি হয়, পিয়ার্সিয়ার লেখা থাকে উপরে, লেখা থাকে না? দেখেছো? 10 টাকার যেগুলো ফ্রুটির প্যাকেট থাকে ওখানে থাকে না, পাইপ লাগিয়ে খেতে লাগে, পাইপটা দেখে একটা দিকে চোখা থাকে, হ্যাঁ না? দেখেছো? দেখেছো? হ্যাঁ দেখেছি হ্যাঁ, তো ওইখানে দেখবে পাইপটা যেখানে ঢুকানো, ওখানে দেখবে ওই হোলটার উপরে দেখবে একটা সিলভার কালার প্লাস্টিক লাগানো থাকে, পাতলা প্লাস্টিক, আর ওটার চারিদিকে লেখা থাকে পিয়ার্স হিয়ার লেখা থাকে। তো পিয়ার্স ওয়াটার মিনিং হলো ফুটা করা। তো ফুটা কোনটা দিয়ে করতে পারবো, কোন দাঁত দিয়ে করতে পারবো, বলতে পারবে? আউট অফ দিস 4 টাইপস অফ টিথ কোনটা দিয়ে করতে পারবো ফুটা, কোনটা দিয়ে বেটার হবে? মানে which teeth type is best suited for piercing food, বলতে পারবে? হ্যালো, বলতে পারবে? কি মনে হয়, তোমার কি মনে হয়, চারটার থেকে কোনটা বেশি, মানে ফুটা করতে কোনটা পারবে বলো? যেটা চোখা বেশি, কোনটা চোখা বেশি? স্যার ইনসিসার ইনসিসারটা চোখা না, ইনসিসারটা হলো এজটা শার্প থাকে, শার্প আর শার্প পয়েন্টেড টিপ আর ফ্ল্যাট টিপ, মানে শার্প এজ টিপের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। ইনসিসারটা হলো এজ টিপ,
তোমার সামনের দাঁতগুলো টাচ করে দেখো, সামনের দাঁতগুলো কিরকম, ওই যে সিজারের উপরের মতো না, ওই যে ফ্ল্যাট প্লেন এজ আছে, হ্যাঁ না, ইটস এন এজ নট এ পয়েন্ট, হ্যাঁ না, পয়েন্টেড টিপ নাকি ওটা? ইনসিসারে কি পয়েন্টেড টিপ থাকে? হ্যাঁ, তো পয়েন্টেড টিপ কোথায় থাকে? ইনসিসারের সাথে যেগুলো দাঁত থাকে, ক্যানাইন, ইয়েস, ক্যানাইনটা চোখা থাকে। ক্যানাইনটা কি করতে পারে, ক্যানাইনটা দিয়ে ফুটা করতে পারে, ক্যানাইনস ক্যান পিয়ার্স থ্রু ফুড। ওকে, টিয়ারিং এর জন্য কি ইউজ করবো? অবভিয়াসলি আমরা টিয়ারিং এর জন্য কি ইউজ করবো? ইনসিসার ইউজ করবো। যখন আমরা যদি কোনো জিনিস টান মেরে খেতে লাগে তখন কি করি আমরা? টান মেরে কোনো জিনিস ছিঁড়তে লাগে, বা ওই যে প্লাস্টিকের প্যাকেট কোনো সময় দাঁত দিয়ে ছিঁড়া যায় না, কোন দাঁতটা ইউজ করি আমরা? সামনের দাঁতটা ইউজ করি না? Yes, sir. হ্যাঁ, তো সামনের দাঁতটা কেন ইউজ করি? ওটার মধ্যে একটা ওই যে একটা ব্লেড টাইপ অ্যাকশন আছে ওটার মধ্যে, ওই যে সিজার টাইপ, ঠিক আছে? তো ওইটা তার জন্য ওটাকে ইনসিজার বলা হয়। আর ওটা আমাদের সামনের টিথ, দ্য ফ্রন্ট টিথ আর ইনসিজার, তো যাতে আমরা ওটা টিয়ার করতে পারি। ওকে, গ্রাইন্ড করার জন্য কি ইউজ করা হয়? গ্রাইন্ড করার জন্য প্রিমোলার আর মোলার ইউজ করা হয়। প্রিমোলার আর মোলার। ওকে, বলুন। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. তো এই টেবিল 2.2টা পারবে হ্যাঁ, কাউন্ট করে কয়টা আছে? তোমার দাঁতটারই ক্যালকুলেট করবে, ঠিক আছে? ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে আমরা আমাদের হাত পরিষ্কার করে নেবো, অবভিয়াসলি হাত পরিষ্কার করে তারপরে দেখবে দাঁত কোনটা কোনটা ইউজ করে, কত ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ, তোমার একদম দাঁতের মানে যেটা আমাদের জটা আছে, জয়ের একদম পিছন দিকে কি থাকে? মোলার্স থাকে, হ্যাঁ না, মোটা মোটা দাঁত থাকে, উপরের সারফেসটা একটু মোটা মোটা একটু ক্ষুদ্রা ক্ষুদ্রা থাকে, ওটাতে গ্রাইন্ড হয় জিনিসটা। সিমিলারলি বাইটিং আর কাটিং এর জন্য কি ইউজ করা হয়? বাইটিং এর জন্য ইউজ করা হয় তোমার প্রিমোলারটা ইউজ করা হয়। কাটিং এর জন্য কি ইউজ করা হয়? কাটিং এর জন্য আমাদের যেটা ইনসিসারটা থাকে ওটা ইউজ করা হয়। পিয়ার্সিং এর জন্য ক্যানাইন্স ইউজ করা হয়, মানে পিয়ার্সিং আর টিয়ারিং এর জন্য ক্যানাইন্স ওটা কাজ করে। বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার হয়েছে? ঠিক আছে, আজকে এতটুকু থাকুক। তোমার নেক্সট ক্লাসে আমি আবার নেক্সট ক্লাসে আর বিফোর দ্য নেক্সট ক্লাস, মানে নেক্সট যেটা আমাদের সায়েন্স ক্লাস হবে ওটার আগে আমি কোয়েশ্চেন্স পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আমি কালকেই প্রিপেয়ার করবো কোয়েশ্চেন্স গুলো, তো কোয়েশ্চেনটা তোমাকে কালকে পাঠাবো, একবারে করে পাঠাবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আর স্কুলের থেকে যেগুলো কোয়েশ্চেন আনসার দিয়েছে পড়বে, ট্রাই টু স্টাডি দ্য প্রিভিয়াস চ্যাপ্টার যেটা আমরা পড়ালাম, আর আজকে যেটুকু পড়ালাম ওটাও পড়ার চেষ্টা করবে। আজকে কত অবধি পড়ালাম? আজকে আমি পেজ নাম্বার 13 অবধি পড়ালাম, হ্যাঁ না? তার মানে তিন পেজ, দিস 3 পেজেস, ঠিক আছে? ওকে স্যার। তো স্টাডি দিস 3 পেজেস, আর এই দুটো পাঠাবে, টেবিল 2.1 আর টেবিল 2.2টা বইয়ের মধ্যেই ক্যালকুলেট করে বইয়ের মধ্যে লিখে ফটো মেরে পাঠিয়ে দেবে, ঠিক আছে? পিডিএফ বানাতে লাগবে না, এমনি দুটো ফটো পাঠিয়ে দেবে হোয়াটসঅ্যাপে, ফটো তুলে। ওকে, মনে থাকবে? গুড নাইট স্যার। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমার টেবিল 2.1 আর টেবিল 2.2টা পাঠাবে কিন্তু এখন। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকের জন্য থাকুক এতটুক। নেক্সট ক্লাসে আমি, মানে নেক্সট ক্লাস তো ম্যাথস, তোমার নেক্সট কবে জানি? তোমার থার্সডে, ইয়েস। তো থার্সডে মধ্যে আমি এটা পাঠানোর চেষ্টা করবো, এক্সট্রা কোশ্চেন গুলো নেক্সট সানডে বা নেক্সট এই সানডের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে। ওকে, নেক্সট টিউসডের আগে কোয়েশ্চেন আনসার গুলো পাঠিয়ে দেবে একসাথে। ঠিক আছে, বাই, গুড নাইট।